ডেপথ অফ কোরআন ইউটিউব চ্যানেলের সম্মানিত দর্শক শ্রোতাগণের প্রতি আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং শ্রদ্ধা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকে বাংলাদেশে অনুসৃত হিজরি ক্যালেন্ডার মোতাবেক 21শে রমজান 1446 হিজরি, 22শে মার্চ 2025 খ্রিস্টাব্দ এবং 8ই চৈত্র 1431 বাংলা সন বা বঙ্গাব্দ। আজকে ডেপথ অফ কোরআন ইউটিউব চ্যানেলের 51তম পর্ব উপস্থাপিত হবে, 51st এপিসোড ইনশাল্লাহ। আজকে পবিত্র কোরআনের 6 নম্বর সূরা আনআম এর 51 নম্বর আয়াত থেকে 73 নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করব এবং বাংলা অর্থ উপস্থাপন করব ইনশাল্লাহ। আমরা যে কিতাবটি থেকে পড়ি সেটি হলো তরজমায়ে কোরআন কানজুল ঈমান, যেটি করেছেন আলা হযরত ইমাম মোহাম্মদ আহমদ রেজা খান বেরলভী রহমতুল্লাহ আলাইহি, ও তাফসির নূরুল ইরফান, যেটি করেছেন হাকিমুল উম্মত আল্লামা মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমি রহমতুল্লাহ আলাইহি, এবং এই উভয়ের সমন্বয়কৃত বাংলা অনুবাদ করেছেন মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান, চট্টগ্রাম নিবাসী। আমরা এই পর্যায়ে পবিত্র দরুদ শরীফ তেলাওয়াত করি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت وما أنا من المهتدين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين.
قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينات من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقات إلا يعلمها ولا حبة في ظلمة الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفاظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يأخذون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يأخذوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها
উলাইকা আল্লাযীনা উবসিলু বিমা কাসাবু লাহুম শারাবুম মিন হামিমিম ওয়া আযাবুন আলীমুম বিমা কানু ইয়াকফুরুন قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي وتشهش عقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين عقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرنا له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير صدق الله العظيم আমরা এখন বাংলা অর্থ উপস্থাপন করব ইনশাআল্লাহ। পবিত্র কোরআনে সূরা আনআম 51 নম্বর আয়াত থেকে আজকের 51তম পর্ব শুরু। এবং এ কোরআন দ্বারা তাদেরকেই সতর্ক করুন যাদের এই ভয় আছে যে তাদেরকে তাদের রবের প্রতি এভাবে ওঠানো হবে যে আল্লাহ ব্যতীত তাদের না কোনো রক্ষাকারী থাকবে, না কোনো সুপারিশকারী, এ আশায় যে তারা পরহেজগার হয়ে যাবে। 52 এবং বিতাড়িত করবেন না তাদেরকে যারা আপন রবকে ডাকে প্রাতকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর সন্তুষ্টি চায়। আপনার উপর তাদের হিসাব নিকাশের কিছুই নেই এবং তাদের উপরও আপনার হিসাবের কিছুই নেই। অতঃপর তাদেরকে আপনি বিতাড়িত করলে এই কাজ ন্যায় বিচার বহির্ভূত হবে। 53 এবং এভাবে আমি তাদের মধ্যে এককে অপরের জন্য ফিতনারূপে স্থির করেছি যে ধনবান কাফিরগণ দরিদ্র মুসলমানদেরকে দেখে বলবে, কি এরাই যাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ করেছেন আমাদের মধ্য থেকে? আল্লাহ কি ভালো জানে না সত্য মান্যকারীদেরকে? 54 এবং যখন আপনার নিকট তারা উপস্থিত হবে যারা আমার নিদর্শন সমূহের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে, তখন তাদেরকে আপনি বলুন, তোমাদের উপর শান্তি। তোমাদের রব নিজ করুণার দায়িত্বে রহমত অপরিহার্য করে নিয়েছেন যে তোমাদের মধ্যে যে কেউ অজ্ঞতাবশত কোনো মন্দ কাজ করে বসে অতঃপর এরপরে তওবা করে নেয় এবং সৎ হয়ে যায়, তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু। 55 আর এভাবে আমি আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করি এবং এজন্য যে অপরাধীদের পথ প্রকাশ হয়ে যাবে। 56 আপনি বলুন, আমাকে নিষেধ করা হয়েছে ওই সবের ইবাদত করতে যাদের তোমরা আল্লাহ ব্যতীত উপাসনা করো। আপনি বলুন, আমি তোমাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করি না। এমন হলে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাব এবং সঠিক পথের উপর থাকব না। 57 আপনি বলুন, আমি তো আপন রবের নিকট থেকে স্পষ্ট প্রমাণের উপর রয়েছি এবং তোমরা সেটাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করো। আমার নিকট নেই যা তোমরা শীঘ্রই চাচ্ছ, নির্দেশ নেই
কিন্তু আল্লাহর। তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং তিনি সবচেয়ে উত্তম ফয়সালাকারী। 58, আপনি বলুন, যদি আমার নিকট থাকতো ওই বস্তু যার জন্য তোমরা তাড়াহুড়া করছো, তবে আমারও তোমাদের মধ্যকার মতভেদের পরিসমাপ্তি ঘটত, এবং আল্লাহ ভালোভাবে জানেন অত্যাচারীদেরকে। আর তারই নিকট রয়েছে অদৃশ্য ভাণ্ডারের চাবি সমূহ, সেগুলো একমাত্র তিনিই জানেন, এবং জানেন যা কিছু স্থলে ও জলে রয়েছে। আর যে পাতাটা ঝরে পড়ে তিনি সেটা সম্বন্ধেও অবগত। এবং এমন কোনো শস্যকণা নেই জমিনের অন্ধকার রাশির মধ্যে, আর না আছে এমন কোনো তাজা ও শুষ্ক বস্তু যা একটা সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ নেই। এবং তিনিই হন যিনি রাত্রিকালে তোমাদের রূপসমূহ হনন করেন এবং জানেন যা কিছু দিনের বেলায় অর্জন করো। অতঃপর তোমাদেরকে দিনে ওঠান যাতে নির্ধারিত সময়সীমা পরিপূর্ণ হয়। অতঃপর তারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন হবে। অতঃপর তিনি বলে দেবেন যা তোমরা করতে। 61, এবং তিনি পরাক্রমশালী আপন বান্দাদের উপর আর তোমাদের উপর রক্ষক প্রেরণ করেন। অবশেষে যখন তোমাদের মধ্য থেকে কারো নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন আমার ফেরেশতাগণ তার রূহ হনন করে এবং তারা ত্রুটি করে না। 62, অতএব তারা প্রত্যানীত হয় তাদের প্রকৃত মুনিব আল্লাহর দিকে। শুনছ, তারই নির্দেশ, এবং তিনি সর্বাপেক্ষা তড়িৎ হিসাব গ্রহণকারী। আপনি বলুন, তিনি কে হন যিনি তোমাদেরকে রক্ষা করেন স্থল ও সমুদ্রের বিপদাপদ থেকে, যাকে তোমরা ডাকছো কাতরভাবে এবং নীরবে? যদি তিনি আমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করেন, তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করব। আপনি বলুন, আল্লাহ তোমাদেরকে মুক্তি দেন তা থেকে এবং প্রত্যেক অস্থিরতা থেকে, অতঃপর তোমরা তার শরীক স্থির করছো। 65, আপনি বলুন, তিনি সক্ষম তোমাদের প্রতি শাস্তি প্রেরণ করতে, তোমাদের উপর থেকে কিংবা তোমাদের পায়ের নিচে থেকে, অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিতে এবং একে অপরের কঠোর নিপীড়নের আস্বাদ গ্রহণ করাতে। দেখো আমি কিভাবে বিভিন্ন প্রকারে আয়াতগুলো বিবৃত করছি, যাতে কখনো তাদের বোধশক্তির উদয় হয়। 66, এবং ওটাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে তোমার সম্প্রদায়, এবং ওটাই সত্যি। আপনি বলুন, আমি তোমাদের উপর কোনো কার্যনির্বাহক নই। প্রতিটি বস্তুর একটা নির্ধারিত সময় রয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে তোমরা অবহিত হবে। 67, প্রতিটি বস্তুর একটা নির্ধারিত সময় রয়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে তোমরা অবহিত হবে। 68, এবং হে শ্রোতা, যখন তুমি তাদেরকে দেখবে যারা আমার নিদর্শনসমূহের মধ্যে লেগে আছে, তখন তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে লিপ্ত হয়, এবং যখনই তোমাকে শয়তান ভুলিয়ে দেবে, অতঃপর স্মরণে আসতেই জালিমদের নিকটে বসো না। 69, এবং পরহেজগারদের উপর তাদের হিসাব থেকে কিছুই নেই। হ্যাঁ, আছে উপদেশ দেওয়া, হয়তো তারা ফিরে আসবে। 70, এবং বর্জন করো তাদেরকে যারা নিজেদের দিনকে খেলা তামাশা রূপে গ্রহণ করেছে, এবং বর্জন করো তাদেরকে যারা নিজেদের দিনকে খেলা তামাশা রূপে গ্রহণ করেছে আর তাদেরকে পার্থিব জীবন প্রতারিত করেছে, এবং কোরআন থেকে তাদেরকে উপদেশ দাও
যাতে কখনো কোনো প্রাণ নিজের কৃতকর্মের জন্য গ্রেফতার না হয়। আল্লাহ ব্যতীত তার জন্য না কোনো অভিভাবক থাকবে, না কোনো সুপারিশকারী। আর যদি নিজের বিনিময়ে সব কিছু দিয়ে দেয়, তবুও তার নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে না। এরা হচ্ছে তারাই যাদেরকে তাদের কৃতকর্মের উপর পাকড়াও করা হয়েছে। তাদের জন্য রয়েছে অতি উষ্ণ পানীয় এবং বেদনাদায়ক শাস্তি তাদের কুফরের বদলাস্বরূপ। আপনি বলুন 71, আপনি বলুন, আমরা কি আল্লাহ ব্যতীত এমন কিছুর উপাসনা করব যা আমাদের না কোনো উপকার করতে পারে না অপকার, এবং আমাদেরকে কি পশ্চাদপদে ফিরিয়ে দেওয়া হবে এরপরে যে আল্লাহ আমাদেরকে সৎ পথে দেখিয়েছেন তারই মতো, যাকে শয়তান জমিনের মধ্যে পথ ভুলিয়ে দিয়েছে, হতবুদ্ধি হয়ে আছে? তার সাথী তাকে পথের দিকে আহ্বান করছে, এদিকে এসো। আপনি বলুন, আল্লাহর হিদায়তই হিদায়ত, এবং আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন আমরা তার জন্য গর্দান ঝুঁকিয়ে দেই, যিনি রব সমগ্র বিশ্বের। 72, এবং এ যে নামাজ কায়েম রাখো এবং তাকে ভয় করো, এবং তিনিই হন যার প্রতি তোমাদের উত্থান। 73, এবং তিনিই যিনি আসমান ও জমিনকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন, আর যেদিন প্রতিটি ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুর উদ্দেশ্যে বলবেন হয়ে যাও, সেটা তখনই হয়ে যাবে। ওয়ায়াউমা ইয়াকুলু কুন ফায়াকুন, ওয়ায়াউমা ইয়াকুলু কুন ফায়াকুন, আর যেদিন প্রতিটি ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুর উদ্দেশ্যে বলবেন হয়ে যাও, সেটা তখনই হয়ে যাবে। তার বাণী সত্য, এবং তারই রাজত্ব হবে যেদিন সিংহায় ফুৎকার দেওয়া হবে। প্রতিটি গোপন ও প্রকাশ্য সম্বন্ধে জ্ঞাত, এবং তিনি প্রজ্ঞাময় অবহিত। বহুবল হাকিমুল খাবির, তিনি প্রজ্ঞাময় অবহিত। আজকের 51তম পর্ব এখানেই শেষ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।